آداب، یہ اعتماد کی خبریں سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ سعودی عرب میں بھیک مانگنے اور دیگر جرائم میں ملوث 4000 شہریوں کے پاسپورٹ بلاک، پاکستانی حکومت کا اعلان۔ آیوشمان بھارت اسکیم ایک ناکام اسکیم ہے، عام آدمی پارٹی کے قائد نے کیا تبصرہ۔ سپر اسٹار سلمان خان کو ملی ایک اور جان سے مارنے کی دھمکی، 2,50,00,000 روپے کا کیا مطالبہ۔ تلنگانہ کے جگتیال میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، قاتل گرفتار، تحقیقات جاری۔ BC تحفظات پر عمل آوری کے لیے خصوصی کمیشن قائم کرنے تلنگانہ ہائی کورٹ کی حکومت کو ہدایت۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ پاکستانی حکومت نے سعودی عرب میں بھیک مانگنے اور دیگر جرائم میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار 4000 شہریوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے ہیں۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانیوں کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کی خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ گرفتار پاکستانیوں کے پاسپورٹ 7 سال سے بلاک ہیں۔ حراست میں لیے گئے افراد میں سے تقریباً 60% کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا صوبوں سے ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی حکام سعودی عرب سے گرفتار پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے ہنگامی سفری دستاویزات تیار کر رہی ہے، جنہیں واپسی کے بعد قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے 30 اکتوبر کو جنرل مقرر ہونے کے ایک دن بعد اپنی افتتاحی تقریب کی۔ ایک ٹیلی ویژن بیان میں قاسم نے 27 ستمبر کو بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کے سابق سربراہ سید حسن نصر اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا کام کا پروگرام تمام شعبوں میں حسن نصر اللہ کے کام کے پروگرام کا تسلسل ہے۔ ہم مزاحمتی قیادت کے ساتھ نصر اللہ کے تیار کردہ جنگی منصوبے پر عمل درآمد جاری رکھیں گے اور ہم طے شدہ سیاسی سمت میں جنگ کے راستے پر گامزن رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں نئی تشکیل شدہ جموں کشمیر حکومت نے مارچ کے سیشن سے نومبر تک تعلیمی کیلنڈر کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ LG انتظامیہ کا پہلا بڑا فیصلہ ہے جسے عبداللہ کی قیادت والی حکومت نے پلٹا دیا ہے۔ اس فیصلے کا اعلان عبداللہ نے اسکولی تعلیم کی وزیر سکینہ مسعود ایتو کی موجودگی میں کیا۔ عبداللہ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، والدین اور طلباء کی طرف سے کشمیر اور جموں ڈویژن کے سرمائی زون میں مارچ سیشن کے بجائے تعلیمی کیلنڈر کو نومبر کے سیشن میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ میں اس تجویز کو کابینہ میں لانے کے لیے وزیر اسکولی تعلیم سکینہ ایتو کا شکر گزار ہوں جس نے اسے منظور کر لیا۔ کافی عرصے سے خاص کر کشمیر اور جموں کے ونٹر زون سے ماں باپ کے طرف سے اور ہمارے بچیوں کے طرف سے یہ مانگ آئی کہ جو اسکول امتحان کا شیڈیول ہے اس میں تبدیلی لائی جانی چاہیے اور جو پرانا سسٹم تھا اس کو دوبارہ بحال کیا جانا چاہیے۔ میں آج اپنے اسکول ایجوکیشن منسٹر صاحبہ سکینہ یتو جی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کیبنٹ میں پروپوزل لایا اور کیبنٹ نے اس کو منظوری دی اور 9th کلاس تک جو ہمارے بچے بچیاں ہیں ان کا امتحان کا جو شیڈیول ہے وہ اب ریورٹ ہوگا پرانے اسکیم پہ، اور ونٹر زون کے امتحان جو ہیں وہ سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے کرائے جائیں گے۔ 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے ہم اس سال کر نہیں پائے کیونکہ بورڈ کے امتحان ہیں، اس میں ہمیں تیاری کرنی ہوگی، لیکن ہم ان تمام بچوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اگلے سال سے ان کا بھی امتحان کا شیڈیول اسی ونٹر زون کے پیٹرن پہ کر کے انہیں سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے جو ہے ان کے امتحان بورڈ کے امتحان کرائے جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارے بچوں کو بچیوں کو اور خاص کر ان کے ماں باپ کو ایک راحت ملے گی، جس کے لیے میں سکینہ آپ کے اور آپ کے محکمے کا شکریہ کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ عام آدمی پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر قومی دارالحکومت میں
आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज के बारे में इनके तबसरे पर अपना हमला तेज कर दिया। दिल्ली के वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने मरकजी सेहत इंश्योरेंस स्कीम को नाकाम करार दिया। मंगल के रोज़ वज़ीर आज़म ने दिल्ली और मगरबी बंगाल हुकूमतों को सियासी मफादात के लिए आयुष्मान भारत स्कीम को नाफिज करने में नाकाम रहने पर तनकीद की। मोदी हुकूमत ने कहा कि वो दोनों रियासतों में बुजुर्गों के लिए मुफ्त सेहत की देखभाल की हालत से मायूस हैं और इसे बुजुर्ग शहरियों की खिदमत करने का एक ज़ाय होने वाला मौका करार दिया। उन्होंने कहा आयुष्मान भारत इसकी महदूद अहलियत के मेयार की वजह से एक नाकाम स्कीम है, जबकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल मॉडल मुफ्त सेहत फराहम करते हैं। दिल्ली सरकार की जो स्कीम्स हैं वो इतनी बेहतर हैं कि केंद्र सरकार की कोई स्कीम उनके सामने नहीं टिकती। दिल्ली सरकार की अस्पतालों के अंदर पहली बात तो मैंने आपको ये बताई, सभी टेस्ट, सभी दवा, सभी सर्जरीज मुफ्त हैं। और अगर दिल्ली सरकार के अस्पताल में किसी की सर्जरी के लिए 1 महीने से ज्यादा की डेट दी जा रही है, कई बार होता है सरकारी अस्पताल के अंदर लोड ज्यादा होता है, तो हम उनकी सर्जरीज प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क कराते हैं। ये मुझे लगता है कि शायद हमारा दिल्ली का मॉडल इकलौता ऐसा मॉडल है जिसके अंदर सरकारी अस्पताल में अगर ऑपरेशन में देरी हो तो दिल्ली की सरकार अपने खर्चे पर उसकी सर्जरी प्राइवेट अस्पताल में कराती है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, जो इस वक्त रियलिटी शो बिग बॉस 18 की मेज़बानी कर रहे हैं, इनको एक और जान से मारने की धमकी मौसूल हुई है। फ़ोन करने वाले की शिनाख्त मालूम नहीं हो सकी। धमकी देने वाले ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए का मुतालिबा किया है। वर्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस के ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर पर मुख्तलिफ व्हाट्सएप पैगामात भेजने के लिए एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इससे कबल सलमान खान को धमकी आमेज पैगामात भेजने वाले झारखंड के एक शख्स ने माफ़ी मांगी थी। ज़ेर बहस शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रुकन जाहिर किया था और मामले को सुलझाने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे थे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का कहना है कि मैं ऐसे अहम मामलात को सुन रहा हूं जो दाखिली सलामती के बारे में अहम सवालात उठाते हैं। जब भी कोई तैयारा आसमान पर होता है, बमों की धमकियां जन्म लेती हैं। अब तक धमकियां सिर्फ हवाई जहाज़ों तक ही महदूद थी, लेकिन अब वो दूसरे इलाकों में भी उभर रहे हैं। बीजेपी दाखिली और सरहदी सलामती में नाकाम रही है। बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई है और फैक्ट्रियों में कोई सरमायाकारी नहीं हुई है। इससे भी महत्वपूर्ण बातें हम लोग सुन रहे हैं और वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़े सवाल हैं कि कोई भी हवाई जहाज उड़ता है उसमें धमकी आ जाती है बम की। अभी तक तो हवाई जहाज में धमकी आ रही थी, अब और जगह भी धमकी मिल रही है। और आपको याद होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को लग रहा था और बहुत सी हमारी जो एजेंसी है उनको लग रहा था कि RDX है इसमें, लेकिन बाद में आपको याद होगा क्या निकला था। वो लकड़ी को घिसने के समय पर जोड़ने के लिए जो मसाला होता है, जांच के बाद वो निकला। ये इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी में बीजेपी असफल हुई है। जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, गरीबी के, महंगाई के, कारखाने लगे नहीं, निवेश आया नहीं, और उसका परिणाम ये है कि समय समय पर ये मुद्दे बदल रहे हैं और बातचीत आपके माध्यम से, आपके कुछ साथियों के माध्यम से, प्रीपेड पोस्ट पेड योजना के माध्यम से ये जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। बरतानिया के शाही खानदान का जोड़ा किंग चार्ल्स सोम और उनकी अहलिया कमिला 27 अक्टूबर से बेंगलुरु में मुकीम है। एक रिपोर्ट में बताया गया है 75 साला बादशाह और उनकी अहलिया खुफिया दौरे पर शहर में हैं और व्हाइटफील्ड के सोकिया इंटरनेशनल होलिस्टिक हेल्थ सेंटर एक वेलनेस में इलाज के बाद लंदन रवाना हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किंग चार्ल्स सोम और कमिला सामवाद से बराह रास्त यहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने 21 से 26 अक्टूबर के दरमियान दौलत मुश्तरिका के हुकूमती सरबराही इजलास में शिरकत की। दौरे की खुफिया नौयत के बाइस रियासती हुकूमत ने HAL एयरपोर्ट पर शाही जोड़े का बाज़ाब्ता इस्तकबाल नहीं किया। जब वो एयरपोर्ट से व्हाइटफील्ड की तरफ रवाना हुए तो किसी किस्म की ट्रैफिक पाबंदी भी आयद नहीं की गई। संतरे के काश्तकारों को हालिया गैर मौसमी बारिशों और हमसाया मुल्क बांग्लादेश की सख्त दरामदी पॉलिसी के सबब शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है।
नागपुरी संतरा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के सदर मनोज जवानलाल ने कहा, जिस तरह आलमी दर्जे हरारत में इजाफे यानी ग्लोबल वार्मिंग ने इंसानों की ज़िंदगी को मुतासिर किया है, इसी तरह इसके असरात फसलों पर भी देखे जा रहे हैं। शदीद मौसमी तब्दीलियों की वजह से संतरे के पौधे भी मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे किसानों को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। संतरे की फसल को परवान चढ़ाने के लिए मखसूस दर्जे हरारत और मौसमी हालात की ज़रूरत होती है, लेकिन गैर मुतवक्को बारिशों की वजह से फलों के मेयार और मिक़दार पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं, जिससे पैदावार में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की जानिब से दरामदात पर आयद करदा पाबंदियां भी एक बड़ा चैलेंज बन गई है, क्योंकि ये हमारी पैदावार को बरामदी मंडियों तक पहुंचने से रोक रही है। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की है कि वो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए खुसूसी इक़दामात करे और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के साथ तिजारती पाबंदियों के मसाइल पर बातचीत करके हल करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में अनकरीब शुरू होने वाली ज़ात-पात की मर्दमशुमारी मुल्क भर के लिए रोल मॉडल साबित होगी और मरकज़ की जानिब से मुस्तक़बिल में अंजाम दी जाने वाली मर्दमशुमारी के लिए तेलंगाना मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश करते हुए मोदी हुकूमत को डॉक्यूमेंट भी रवाना किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आज कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में ज़ात-पात की मर्दमशुमारी से मुताल्लिक़ PCC की जानिब से मुनक़िदा एक अहम इजलास से खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने इंतखाबात से कबल रियासत की आवाम से ज़ात-पात की मर्दमशुमारी का वादा किया था ताकि समाज के हर तबके के साथ मुनासिब इंसाफ किया जा सके। राहुल गांधी के वादे के मुताबिक तेलंगाना में 6 नवंबर से घर घर सर्वे करते हुए ज़ात-पात की मर्दमशुमारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक मर्दमशुमारी को मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गांधी ख़ानदान जब कभी आवाम से वादा करता है तो उसे पूरा कर दिखाता है। इसी के साथ एक हिस्से के तौर पर कांग्रेस हुकूमत ने गांधी ख़ानदान के इस अहम वादे को पूरा करने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि गांधी ख़ानदान की जानिब से किए जाने वाले वादे पर पार्टी में मज़ीद बहस की गुंजाइश नहीं होती। अगर इस पर बहस की जाती है तो ऐसे लोगों का शुमार पार्टी के गद्दारों में होता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुनज़्ज़म अंदाज में ज़ात-पात की मर्दमशुमारी के लिए 33 अजला में 33 मुबस्सिरीन को तक़र्रुर करने का फ़ैसला किया गया है। मुबस्सिरीन को इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए इसे कामयाब बनाने की ज़रूरत है। BRS के सीनियर कायद व साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने दावा किया कि अगर फ़िलवक्त रियासत में असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो ऐसी सूरत में BRS पार्टी को 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। मीडिया के साथ गैर रस्मी बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर का ओहदा चंद्रशेखर राव की जानिब से दी गई भीख में हासिल हुआ है, क्योंकि चंद्रशेखर राव न होते तो आज तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं आती और रेवंत रेड्डी इस ओहदे पर नहीं पहुंचते थे। उन्होंने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन पर नज़र रखने के बजाय खुद अपनी पार्टी के सीनियर कायदीन पर नज़र रखें, क्योंकि वो किसी भी वक्त उनकी कुर्सी को खींच सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आसिफाबाद ज़िले के जंडागोड़ा गांव की एक कबायली लड़की के MBBS की तालीम के लिए माली मदद फराहम की। चीफ मिनिस्टर ने साई श्रद्धा के ख़ानदान को माली मदद फराहम की है, जो ST तबके में 109 रैंक के ज़रिए MBBS में नशिस्त हासिल करने के बावजूद कॉलेज की फ़ीस अदा करने में मुश्किलात का सामना कर रही थी। इसके ख़ानदान ने साई श्रद्धा के डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने BC तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के लिए खुसूसी कमीशन कायम करने की हुकूमत को हिदायत दी है। मजालिस मकामी इदारे-जात के इंतखाबात में BC तबक़े को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के सिलसिले में हालिया दिनों हुकूमत ने एक GO जारी किया है और हुकूमत ने BC तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेने की ज़िम्मेदारी स्टेट BC कमीशन को सौंपी है, जिसके खिलाफ BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर R कृष्णैया ने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में अदालत से कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के लिए जायज़ा लेने की ज़िम्मेदारी BC कमीशन को सौंपना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मग़ायर है और हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO के मुताबिक 1-2 माह में BC कमीशन तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। साबिक़ में महाराष्ट्र में भी इसी तरह BC कमीशन की जानिब से लिए गए जायज़े को वहाँ की हाई कोर्ट ने कलादम करार दिया था। सेक्रेटरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 शुंबे को
گروپ 3 خدمات کے تقررات کے تحت درخواستیں داخل کرنے والے امیدواروں کو 10 نومبر سے کمیشن کی ویب سائٹ سے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کرنے کا مشورہ دیا۔ جاری کردہ ایک پریس نوٹ کے ذریعے گروپ 3 خدمات کے تقررات کا امتحان 17 اور 18 نومبر کو منعقد کیا جائے گا۔ 17 نومبر کو 2 سیشنز دن میں 10 بجے تا 12:30 بجے پیپر 1 اور ساپہر 3 بجے تا 5:30 بجے شام پیپر 2 میں منعقد ہوگا، جبکہ 18 نومبر کو دن کے 10 بجے تا 12:30 بجے پیپر 3 منعقد کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے 3.64% ڈی اے منظور کیا ہے۔ اضافی ڈی اے 1 جولائی 2022 سے دیا جائے گا۔ اضافی ڈی اے کی رقم نومبر کی تنخواہ میں شامل کرتے ہوئے دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1 جولائی 2022 سے جاریہ ماہ تک کے ڈی اے کے بقایا جات کی رقم ملازمین کے جی پی ایف کھاتے میں جمع کی جائے گی، جبکہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کے ملازمین کے بقایا جات کی 10% رقم پرانے کھاتے میں جمع کی جائے گی، باقی 90% رقم 17 اقساط میں ادا کی جائے گی۔ حکومت نے بتایا کہ سی پی ایس ملازمین کو فروری 2025 سے 17 اقساط میں بقایا جات کی رقم ادا کی جائے گی۔ اسی طرح وظیفہ یابوں کو ڈی اے کے بقایا جات کی رقم آئندہ سال جنوری سے 17 اقساط میں ادا کی جائے گی۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے مبینہ طور پر 3 لاکھ روپے رشوت قبول کرنے کے لیے ضلع بھدرادری کوتاگوڑم کے سرکاری میڈیکل کالج سے تعلق رکھنے والے 2 عہدیداروں کو پکڑ لیا۔ ملازمین سید خلیل اللہ عرف خلیل ایڈمنسٹریٹو آفیسر اور ڈی سدھاکر جونیئر اسسٹنٹ کو اے سی پی کھمم یونٹ نے منگل کو تقریباً 2:19 پر پکڑ لیا۔ ان عہدیداروں نے سرکاری تائید کے عوض شکایت کنندہ سے 7 لاکھ روپے کی رشوت کا مطالبہ کیا تھا اور ابتدائی رقم 3 لاکھ روپے قبول کی گئی تھی۔ شکایت کنندہ کے آؤٹ سورسنگ کے ملازمین کی تنخواہوں کے بلز کو آگے بڑھانے اور آؤٹ سورسنگ کے 23 ملازمین کی بحالی کے لیے رشوت کی یہ رقم طلب کی گئی تھی، جنہیں سرکاری میڈیکل کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے ایک صحافتی بیان میں کہا کہ تلنگانہ سے منتخب عازمین حج جن کا آن لائن ڈرا کے ذریعے انتخاب عمل میں آیا ہے، ان کے لیے پہلی قسط کی رقم ادا کرنے کی جمعرات 31 اکتوبر آخری تاریخ ہے۔ انہوں نے عازمین حج کو مطلع کیا کہ وہ آن لائن کے ذریعے بھی اپنی پہلی قسط ادا کر سکتے ہیں۔ منتخب عازمین حج کو چاہیے کہ وہ ادائیگی کے بعد ڈاؤن لوڈ کردہ حج درخواست اور ڈکلیریشن کی کاپی حج کمیٹی آف انڈیا کے تجویز کردہ پروفارما میڈیکل سرٹیفکیٹس جن پر سرکاری میڈیکل آفیسر یا سرکاری ڈاکٹر کی دستخط لازمی ہے، عازمین حج کی دستخط شدہ انٹرنیشنل پاسپورٹ کی زیروکس کاپی، حج درخواست فارم کی کاپی، میڈیکل سرٹیفکیٹ، پیمنٹ سلپ، 1 عدد پاسپورٹ سائز فوٹو جس کا پس منظر سفید ہو، دفتر تلنگانہ حج کمیٹی میں جمع کروائے۔ حج کی پہلی قسط کی رقم 1,30,300 روپے اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا کے ذریعے ادا کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ عازمین حج آن لائن رقم بذریعہ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ یا حج سویدھا ایپ سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جگتیال ضلع کے مالاپور منڈل کے ویمپلی گاؤں میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق گاؤں کے رہائشی ولمالا رمیش روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گیا تھا اور حال ہی میں اپنے گھر واپس آیا تھا۔ واپسی کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ چہارشنبے کی صبح دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے دوران رمیش نے اپنی بیوی سنیتا کو قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی شروع کر دی ہے۔ بی آر ایس لیڈر کے ٹی راما راؤ کے برادر نسبتی پی راج چہارشنبے کو جنواڑہ فارم ہاؤس پارٹی کیس کے سلسلے میں پولیس کے روبرو حاضر ہوئے۔ اپنے وکیل کے ساتھ وہ موکلہ پولیس کے روبرو پیش ہوئے، جنہیں قبل ازیں نوٹس جاری کی گئی تھی۔ نارسنگی ڈویژن کے اسسٹنٹ کمشنر پولیس رمنا گوڈ کی قیادت میں پولیس عہدیداروں کی ایک ٹیم نے ان سے پوچھ تاچھ کی۔ ایم وجے کے بیان کی روشنی میں پی راج سے پوچھ تاچھ کی گئی، جو تارک راما کے برادر نسبتی کے فارم ہاؤس میں دھاوے کے بعد ٹیسٹ میں منشیات کے استعمال میں مثبت پایا گیا۔ پولیس نے 26 اور 27 اکتوبر کی درمیانی شب حیدرآباد کے قریب جنواڑہ میں واقع پی راج کے فارم ہاؤس پر دھاوا کیا تھا، جہاں ایک پارٹی جاری تھی۔ پولیس نے بتایا کہ اس پارٹی میں 21 مرد اور 14 خواتین موجود تھے۔ ایم وجے نے بھی اس پارٹی میں شرکت کی تھی، جس کے کوکین کے استعمال کا ثبوت مل گیا۔
शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 तैयारों में बम रख देने की इतला के साथ ही सिक्योरिटी अमला चौकस हो गया। बादशाह ये इतला झूठी साबित हुई। चहारशंबे को जैसे ही हुक्काम को ये इतला मिली कि 3 तैयारों में बम रख दिए गए हैं, फौरी तौर पर उन तैयारों की जामा तलाशियां ली गई। 2 तैयारे चेन्नई को परवास करने वाले थे, जबकि एक और तैयारा चेन्नई से हैदराबाद आया था। CISF की इंसदाद सबूताज टीमों ने इतला के साथ ही तैयारों की तलाशी के बाद ऐलान किया कि ये इतला झूठी है। गुज़िश्ता चंद दिन से शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारों में बम रखने की झूठी इतलात में इजाफा हो गया है। RGI पुलिस ने इस सिलसिले में झूठी इतलात के 8 मुकदमा दर्ज किए हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने तमाम मुताल्लिका महकमे जात बशमूल महाबिस, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, समाजी बहबूद, आबकारी, पंचायत राज, माल, रेलवेज और कई गैर सरकारी तंजीमों के साथ एक राब्ता इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास इस मसले पर गौर करने के लिए मुनक्किद किया गया था कि सड़क के किनारों, फुटपाथ, रेलवे और बस स्टेशनों पर रहने वाले सैकड़ों बेघर अफराद का किस तरह ख्याल रखा जाए, क्योंकि इन अफराद की दिन और रात में नक्लो हरकत और बिलखुसूस मजहबी मकामात, बिलखुसूस मनादिर, मसाजिद और गिरजा घरों के अतराफ घूमने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश आ सकता है। इस किस्म की सरगर्मियां गुज़िश्ता चंद साल से देखी जा रही है। सऊदी अरब में भीख मांगने और दीगर जराइम में मुलविस 4000 शहरियों के पासपोर्ट ब्लॉक, पाकिस्तानी हुकूमत का ऐलान। आयुष्मान भारत स्कीम एक नाकाम स्कीम है, आम आदमी पार्टी के कायद ने किया तबसरा। सुपरस्टार सलमान खान को मिली एक और जान से मारने की धमकी, 2 करोड़ 50 लाख रुपए का किया मुतालिबा। तेलंगाना के जगतियाल में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, कातिल गिरफ्तार, तहकीकात जारी। BC तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के लिए खुसूसी कमीशन कायम करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।